ओम शांति। आज 25 जुलाई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें एठाकू आसीछ निज सहित सारा दुनियार काया कल्पतरु करिबा पाए अर्थात सत प्रदान करिबा पाए याद करिले ही काया कल्पतरु हेब। प्रश्न नरकवासी स्वर्गवासी हेबार विधि कौन? एबे तुममानंकु जीवदान किपरि मिलुछि? उत्तर नरकवासी स्वर्गवासी हेबा पाई निश्चित मरिबाकू पड़िबो। बाबा कहउछन्ति मु आसीछि तुम समस्तंकु मृत्यु देबा पाई तुमर एही देह को समाप्ति कराई बाकी आत्मा मानंकु नै जिबि। एहा ही सच्चा जीवदान अटे। सेथिपाई एही महाभारत लड़ाई हेबाकू जाउछि जेउथिरे समस्तंकर विनाश हेबो। पुणी आत्मा माने पवित्र होई घर को फेरी जिबे पुणी स्वर्ग रे आसिबे। गीत बजाया बाबा ने माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। ये मम्मा के लिए बाबा गीत बजेले। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले जगदम्बांकर महिमा शुणिले एही भारत रे ही जगदम्बांकर महिमार गायन करा जाय थाए। बाबा कहउछन्ति जगदम्बा अछन्ति तेबे जगत पिता मध्य निश्चय थिबे। जगदम्बा सरस्वती को ही कहउछन्ति। वास्तव रे तांकर नाम गोटिए हेबा दरकार। तुमर मध्य गोटिए नाम रहिछि ना, दुई तीनटी नाम नाही। जगदम्बा को वास्तव रे साकार रूप रे देखाउछन्ति। से शरीरधारी अटन्ति। जगत पिता मध्य अछन्ति जहांको प्रजापिता कहा जाउछि। जेपरि ये सारा जगतर अम्बा सेहीपरि से सारा जगतर पिता अटन्ति। उभय निश्चय एठारे ही अछन्ति। उभयंकर नाम मध्य शुणाइछि। उभय हेउछन्ति प्रजापिता एवं प्रजा माता। आउ अन्य एक जगत पिता हेले निराकार शिव बाबा जे कि समस्तंकर पिता अटन्ति, आत्मा मानंकर पिता अटन्ति। आउ ये शरीरधारी मानंकर आत्मा मानंकर पिता परम पिता शिव बाबा, शरीरधारी मानंकर पिता प्रजापिता ब्रह्मा। तो से आत्मा माने शरीर धारण करचंती आ प्रजापिता ब्रह्माकर संतान बनि जाउछंती। तांकर नाम हैला परम पिता परमात्मा शिव जे समस्तंकर पिता अटंती। तांकर नाम हैला परम पिता परमात्मा शिव। केवल ईश्वर अथवा परमात्मा कहिबार नाही, तांकर नाम रूप मध्य अछि ना। तांकु ईश्वर पिता कहा जाउछि। जणे हेले आत्मा मानंकर पिता, अन्य जणे हेउछंती साकारी मनुष्य आत्मा मानंकर पिता एवं माता। तो ब्रह्मा बाबा एवं मम्मा। शिव हेउछंती आत्मा मानंकर पिता। आत्मा कहूछि से आमर पिता अटंती। पुणी आत्मा को एही साकार शरीर मिलुथिबारु कहउछंती ब्रह्मा बाबा। तेणु दुई जण पिता होइगले, जणे शिव बाबा अन्य जणे प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबांकर संतान हेले ब्रह्मा। जणे निराकार पिता अन्य जणे साकारी पिता। निराकार पिता को पतित पावन कहा जाउछि। ब्रह्मा अथवा सरस्वती को पतित पावन कहा जाए नाही। पतित पावन तो जणे अटंती, ये तो दुई जण हे गले। समस्ते डाकुछंती पतित पावन आस। तेणु दुई जण पिता होई गले। शिव बाबा हेले रचयिता, से नुआ दुनिया रचना करछंती। तेणु प्रथमे ब्रह्मा को निश्चय रचना करिवे। विष्णु एवं शंकर को केबे प्रजापिता कहाजिब नाही, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाए। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आमको पोष्य संतान करुछंती, अर्थात आमको एडॉप्ट करुछंती। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आमको एडॉप्ट करछंती। शिव बाबा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा हेले माँ, ब्रह्मा माँ, तो माता पिता दी जण आमको एडॉप्ट करछंती। कहूछु आमे शिव बाबांकर संतान अटु। शिव बाबा एहांक शरीर रे प्रवेश करी एडॉप्ट करुछंती। से ही आत्मा मानंकु पवित्र करुछंती। शिव बाबा ही आत्मा मानंकु पवित्र करिवार ज्ञान दउछंती। एही कारणरु शरीर पतित मिलिछि। सुनारे चांदी तंबा लुहार खाद मिसाई थांती, तेबे आत्मारे मध्य खाद मिसुची। असल रे आत्मा पवित्र मुक्ति धाम रे रही थाए।
ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଜଣକୁ ବାବା ଜଣକୁ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶିବବଂଶୀ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆତ୍ମା ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆସପାସ ବସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଜଣ ପିତା ଥାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ହେବେ। ସେଠାରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖଦାତା ଆସ। ସେଠାରେ ତ ଦେବୀଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା କହିବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ, ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ, ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଡାକିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଭାଷାରେ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଡାକିବା ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ, ଏବେ ଡାକିକି ଏବେ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ବନିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପଛରେ ପୁଣି 1250 ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା ସିଦ୍ଧ କରି ବତାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ରିଜୁଭିନେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ଶରୀର ମାନେ ନୂଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ରିଜୁଭିନେଟ୍ ନବକଳେବର କାୟା କଳ୍ପତରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅମର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅମରଲୋକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି 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 ପୁଣି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତ, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଲେ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଆମର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଆମର ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଦେବତାମାନେ କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଅଟୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଛ। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମବେଳା ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଅମୁକ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନେଇଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା କେବଳ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି ସାରା ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ନା, ଶରୀର ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବେ, ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ସେଥିରେ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାବା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଚୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋଟି ବୋଲି ଚୋଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚୋଟି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନେଇଲେ ବାବା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଆଲୋକରେ ଅଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ବାବାଙ୍କଠୁ ନେବା, ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ନେବା କଥା ନେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନେବା। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କଳ୍ପରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସମୟ, ଏଇଟା ନେବାର ସମୟ। ବାବାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭରପୁର ହେଇଯିବା, କଳ୍ପ 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 ପାଇଁ ନେଇଯିବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ, ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବହୁତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପକ୍କା ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଶାରେ ରହିଲେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପତିତ ପାବନ କିଏ? ପାଣିର ଗଙ୍ଗା କିପରି ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବ? ତାହା ତ ପାଣି ଅଟେ ନା। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ। ଯେପରି ତୁମର 2ଟି ହାତ ଅଛି, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2ଟି ହାତ ରହିଛି। 4, 8 ହାତ ଥିବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। 2 ଭୁଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, 2 ଭୁଜା ନାରାୟଣଙ୍କର। 4 ଭୁଜା ହେଇଗଲା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବନିଗଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, ପତି ପତ୍ନୀ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପରିବାର। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁରୀକୁ କୁହାଯାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବାହାରିଛି। ଦେବତାମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ରହିଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଡ଼ ହେବା ପରର ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳର କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଇଏ ହେଲେ ବାପଦାଦା ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ବାବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ମେଳା। ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମରେ ନଦୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଗରର ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ସଙ୍ଗମରେ ନଦୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଗରର ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ନଦୀମାନଙ୍କର ମେଳା ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନା ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଳା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛ। ମଧୁବନ ଯାଉଛେ ତ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ଶୁଣୁଛେ ମୁରଲି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବନି ଯାଉଛେ। ସାଗରରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରାଇ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଇଗଲେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ ବନେଇଲା ବାଲା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାଗରର ପରିଚୟ ଦେଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାକୁ ନେଇ ଆସିଛ। ସାଗର ମାନେ ଶିବ ବାବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାକୁ ନେଇ ଆସିଛ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେବେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ ତେବେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ 2 ଜଣ ପିତା ରହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ତୃତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ନରକବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ଦେହକୁ ବିନାଶ କରାଇ ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛି। ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ନଚେତ୍ କିପରି ନେବି? ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ନଚେତ୍ କିପରି ନେବି? ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାହା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଳିଯୁଗର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି। ଯେବେ କି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ମେରେ ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନର୍କରୁ ମରିଯାଇ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଲଗନ, ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହୁଥିବା ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲଗନରେ ଏହିଭଳି ମଗନ ହୋଇ ରୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ଯାହାକି ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ ହେଉ। ଏହିଭଳି ଏକ ଲଗନରେ, ଏକ ଭରସାରେ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି
ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସାର ଆଧାରରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଳ୍ପକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶଂସାର ଆଧାରରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଳ୍ପକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। यह अव्यक्तिसार है। ज्वाला स्वरूप स्थितिरे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। ज्वाला स्वरूप स्थितिर अनुभव करिबा पाई निरंतर जोगर ज्वाला प्रज्वलित रहिबा दरकार। एहार सहज विधि हेला सर्वदा निजको सारथी एवं साक्षी मनेकरी चल। आत्मा यही रथर सारथी अटे। यही स्मृति स्वतः ही यही रथ अर्थात देह ठारू बा जेकोसी प्रकार देहभान ठारू अलगा करि देइथाए। निजको सारथी मने करिबा द्वारा समस्त कर्मेन्द्रिय गुड़िक निजर आयत्तरे रहिथाए। मनबुद्धि संस्कार भली सूक्ष्म शक्ति गुड़िक मध्य शृंखलित भावरे चली थांती। अच्छा, ओम शांति।